जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अज असी तुहाडे नाल अपने वक्त दी अपने दौर दी मशहूर अदाकारा फिल्म स्टार बहार बेगम दे बारे च गलबात करांगे। उन्हां दी जिंदगी दे उत्ते पूरी रोशनी डालांगे कि वो कित्थे पैदा होईयां, उन्होंने इब्तदाई तलीम कित्थे हासिल की, ते उस तो बाद फिर उन्होंने फिल्मी जिंदगी का आगाज किस तरह किया, ते किन्नियां शादियां कराइयां, ते अजकल फिर कित्थे ने वो। ते लो जी, जे चैनल ते नवे हो मेहरबानी करना जरा सबसक्राइब भी कर दिया करो ना यार, तुहाडा की जाना, तुसीं तां अंगूठे दा बटन दबाना ना, लेकिन मैनू बड़ी सपोर्ट मिल जानी है, यकीन करो। ते मेहरबानी, तुहाडी सपोर्ट की जरूरत भी आ, बड़ी मेहरबानी। सबसक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। अदाकारा बहार बेगम जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे 81 बरस वेखे ने, माशाअल्लाह हजे तक वो हयात ने, अल्लाह ताला उन्हां नूं तंदुरुस्ती दवे। जदों क्यामे पाकिस्तान तो बाद, पाकिस्तान जिस वेले बनिया 1947 तो बाद, फिल्म इंडस्ट्री ते बड़ा जवाल सी। उदों ना कोई अदाकार सी जल्दी लभदा, फिल्म इंडस्ट्री कोई स्टूडियो नहीं सी सही हैगा। फिर इस तरह आस्ता आस्ता तरक्की करती गई फिल्म इंडस्ट्री। उस शुरू के दौर दे विच बहार बेगम का भी बड़ा हाथ था। ते अदाकारा बहार बेगम, इहदा घरेलू नाम हुंदा किश्वर हफीज, ते फिल्मी नाम इहदा हैगा बहार बेगम। 1942 नूं पाकिस्तान दा शहर लाहौर उत्थे पैदा हुई, ते इब्तदाई तलीम इन्होंने उत्थों ही हासिल की। इहदे दादके लाहौर दे ने, नानके इहदे जिहड़े ने ओह कराची दे ने। एक दफा इस तरह वाकया होया कि ये अपने नानकिਆਂ ਨੂੰ मिलण वास्ते कराची जांदी आ, उत्थे एक तकरीब हुंदी आ, उत्थे ये भी चले जांदी आ। ते उत्थे फिर कुदरती गल है कि अनवर कमाल पाशा फिल्म मेकर जिहड़े ने, फिल्म साज जिहड़े ने, वो भी उस तकरीब दे विच गए हुंदे ने। वो अनवर कमाल पाशा साहब जिस वेले इन्हां नूं वेखदे ने, ते उन्हां ने वेखदियां सारी अपनी नज़रां दे नाल इहनूं परख लिया, देख लिया कि यह फिल्मां दे विच कामयाब हो सकदी आ। ते नज़र बंदे दी परखण वाली होवे तो बंदा परख ही लैंदा ना। जिहड़ा बंदा अपने काम दा मास्टर होवे, वेख के दसदा भी ये काम कर सकदा या नहीं कर सकदा। ते उत्थों इन्हें लोगों ने पुछना शुरू करता, ये लड़की कौन, कित्थे दी रहण वाली है, कित्थों आई है, इहदा एड्रैस दवो। इन्हें उत्थों एड्रैस लैके ते फिर इन्हां दे घर अनवर कमाल पाशा साहब पहुंच जांदे ने, ते जाके वालदैन नाल मुलाकात करदे ने, इजाजत लैंदे ने। लैके अनवर कमाल पाशा अपनी फिल्म चन्न माही बनाते ने, उहदे विच फिर इनू कास्ट करते ने। उहदे विच इनू हिरवन लिया जांदा, ते असलम परवेज हीरो हुंदे ने। ते फिल्म फिर बड़ी पहली फिल्म इहदी हुंदी आ, ते हिट हो जाती आ। ते इस फिल्म ने फिर सिल्वर जुबली मनाई, ते इस तो फिर इहदे तरक्कियां दा दौर शुरू हो गया। आंदी पहली फिल्म दे विच अल्लाह जिन्नू इज्जत देवे, तुहानू पता ही है ना, व तो इज्जो मन तशाओ व जिल्लो मन तशाओ। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। ते अल्लाह ताला ने इन्नू इन्नी इज्जत दी, पहली फिल्म तो ही हिट हो गई, ते और आसमानां दियां बुलंदियां दे पहुंच गई। बस फिर फिल्म इंडस्ट्री दे दरवाजे खुल गए। लेकिन फिल्म बनाने दे विच फिर इनू थोड़ा जिहा डांस करने दा जरा थोड़ा जिहा प्रॉब्लम आई, मसला बनया, क्योंकि डांसर नहीं सी हैगी। इनू डांस करने दे विच बहुत ज्यादा मसला बनया, डांसर नहीं सी हैगी। ते एंड तक डांसर दा इनू मसला ही रहा। एंड ते आके फिर इन्हें पहले शुरू दा दौर जिहड़ा इहदा सी, वो दौर सी हिरवन दा, सैकंड हिरवन दा। फिर जिहड़ा सैकंड दौर सी ना इहदा, उहदे च इन्हें फिर मां दा रोल ज्यादा सुल्तान राय दे नाल पंजाबी फिल्मां दे विच कीता, ते ज्यादातर मां दे रोल दे विच ही आंदी रही आ। ते ओह उस रोल दे विच फिर ये बिल्कुल हिट हो गई आ। ते उदों इहदी उम्र जदों फिल्मां च आई आ ना, सिर्फ 13 साल सी। ते 13 साल तो देख लो तुसीं, इन्हें फिल्म इंडस्ट्री कदम रखिया
ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 81 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹਯਾਤ ਨੇ। 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਆ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ, ਤੇ ਫਿਰ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ, ਫਿਰ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਦੀਸ਼ਾ, ਫਿਰ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਦੀਰ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਤੇ ਮੁਸਰਤ ਨਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਜ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਲਮਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਅਲਾਉਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਤੌਰ ਹੀਰੋ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਰੂਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਇਕਬਾਲ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ। 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਹੇਲੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਪਨ ਤੇ ਨੈਯਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਤੇ ਅਸਲਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਗਈ। 1956 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 1965 ਤੱਕ ਬਤੌਰ ਹੀਰੋਇਨ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਹੀਰੋਇਨ ਇਹ ਆਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਅਰੂਜ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰੂਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਇਕਬਾਲ ਯੂਸਫ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਸਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਵੋ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 30 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। 30 ਸਾਲ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੱਦ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੇ 9 ਸਾਲ ਫਸਟ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਭਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਯੂਸਫ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਫਿਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਦ ਡਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ 13 ਅਗਸਤ 1973 ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਲਮ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਾਂ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ
ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਂ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਂ ਆ। ਇਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਔਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 600 ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਵੈਸੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਮਾਹੀ, 1957 ਚ ਜ਼ੁਲਫਾਂ, 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਦੀ ਸ਼ਾਹ, 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾ, 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਘੁਮਾਰਨ, 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੇਲੀ, 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨ, ਫਿਰ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਬਲੇਡ, 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗਾ, 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼, 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ, 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਨ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਸ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲਾ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਲਾ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਹੀ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੁੱਲ ਗਏ ਸਮਝੋ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਜੜ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੀ ਜਿਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਚਲੇ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿائش ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 81 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ਅਸਲ ਵਾਲਦਾ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ते चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब भी कर दिया करो यार, बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ।